जिन लए छड़ाए, तन तन गुर जिने नाम आराध्या, जिनी डिठा तिना लए छड़ाए। परम सत्कारयोग सतगुरु जुग जुग अटल चवर तखत दे मालिक, गुरता गद्दी ते बिराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अज अष्टम बलबीरा धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब आप सब संगतां दे वलों सेवा पंथी दल उन्हां दे सेवा उदम आप महाराज जी इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸਨ 1656 ਈਸਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੋ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
दूसरे वास्ते किसी दे अंदर दर्द नहीं। ते आखन लगे कि जिथे उस अमृत वेले उस अकाल पुरख की वडियाई जिहड़ी है ना नहीं की जाती, ते हर एक वस्तु जिन्हां दे विच मिलावट करके बेचिया जाता पिया है। कहन लगे इस तरह का शहर लाहौर है जिस वक्त साहिब जी उस थां ते पहुंचे हैं। ते इत्थे ही धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने यह पावन बचन जिहड़ा है ना वो उच्चारण करना कीता है। फिर जिस वक्त साहिब जी भाव जदों गुरु नानक दे घर दे विच प्यारो नगर वसाण की बारी आती है, तो सब तो पहला नगर जिहड़ा वसाया गया है ना वो है करतारपुर, धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे वल्लों। ते प्यारो करतारपुर तो होंदे हुए ये जोत जिहड़ी है मर्यादा जिहड़ी है करतारपुर साहिब तो खडूर साहिब, खडूर तो प्यारो गोइंदवाल, गोइंदवाल साहिब तो फिर प्यारो गुरु का चक गुरु रामदास जी नूं आपां अमृतसर शहर आखदे हां। उस तो बाद प्यारो ये नगर गुरु अर्जन साहिब महाराज जी तरन तारण अते करतारपुर जिहड़ा जिला जलंधर दे कोल है वो वसांदे हन। मर्यादा जो प्यारो उहियो चली आती है। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का समा आया है, 6वें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक। अमृतसर की जिस वक्त जंग होंदी है तो प्यारो उस तो बाद बाबा गुरदित्ता जी जो धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के वड्डे साहिबजादे हैं, सन 1627 ईस्वी दे विच बाबा गुरदित्ता जी प्यारो हंडूरीए का राजा है उस दे कोल जाते हैं। तो कौन है हंडूरीए का राजा जिसनों प्यारो धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिस समय 52 राजे रिहा करवाए हैं ना उन्हां दे विचों 27 राजे प्यारो पहाड़ीए हैं। कहते खंडूर के राजे दे कोल बाबा गुरदित्ता जी जाते हैं तो बेनतियां करदा पिया सी, महाराज तुसी मेरे कोल चल के आवो तो इस थां दे उत्ते कोई नगर वसावो। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की आग्या दे नाल बाबा गुरदित्ता जी जाते हैं तो राजा बड़ा मान ते सत्कार करता है अते दूर दुरेडे तक प्यारो जिथे इसकी राज दीआं हदां हन वो दिखाता है। कहते इन्हां दे विचों बाबा गुरदित्ता जी नूं एक थां पसंद आती है। किहड़ी है वो थां जिथे प्यारो गुरु नानक साहिब महाराज जी दे वेले एक बड़ा प्यारा फकीर जिसनों आपां साईं बुढ़न शाह के नाम के नाल याद करते हैं ना वो थां दे उत्ते प्यारो बाबा गुरदित्ता जी गए हैं। कहते साईं बुढ़न शाह ने जिस वक्त देखा है ना तो बाबा गुरदित्ता दे विचों नुहार नज़र आती है गुरु नानक साहिब महाराज जी की। तो बाबा बुढ़ा जी भी लिखते हैं कि जिस वक्त गुरु नानक साहिब महाराज जी के दीदार बाबा बुढ़ा जी ने किए हैं तो बाबा गुरदित्ता दे विचों भी वो नुहार हर एक नूं नज़र आती है। साईं बुढ़न शाह ने जिस वक्त देखा चेहरा मुखारा गुरु नानक साहिब महाराज जी के नाल बड़ा मिलता है तो पूछया कौन हो, तो कहन लगे मैं 6वें गुरु नानक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का वड्डा बेटा बाबा गुरदित्ता जी हैं। कहंदी प्यारो इस थां दे उत्ते नगर वसदा है किरतपुर साहिब तो इसी थां दे उत्ते 2 साहिबजादे हैं ना प्यारो जन्म होंदा है। 2 साहिबजादियां दा पावन जन्म स्थान है किरतपुर साहिब जिथे प्यारो धन गुरु हर राय साहिब महाराज जी ते धन गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश है ना इस थां दे उत्ते होंदा है। धन गुरु हर राय साहिब महाराज जी के पिता हैं बाबा गुरदित्ता जी। ते प्यारो बाबा गुरदित्ता जी जिन्हां जिस वक्त गुरु नानक साहिब महाराज जी के फरजंद बाबा श्री चंद साहिब महाराज जी इस थां दे उत्ते आए हैं ना ते आके धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं जिस वक्त ये बचन आखते हैं कि महाराज कितने बच्चे हैं तो साहिब जी आखते हैं बाबा जी आप जी की कृपा दे नाल 5 सपुत्र ते 1 सपुत्री है। हुण अगों महाराज बचन करते हैं बाबा श्री चंद साहिब महाराज कहन लगे भाई बाबियां वास्ते भी कोई है तो आखन लगे धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने आख दिता कि महाराज ये 5 ही तुहाडे हैं।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਪ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਖਰ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਸਾਖੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਤਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਵ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪਿਆਰੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਨ 1650 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੋ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹਨ ਪਿਆਰੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਰਸਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਤੇ ਸਨ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਨ 1656 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਿਆਰੋ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਵਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੋ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਰੇ ਆ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸੱਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਆਰੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੋ ਬਾਲ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੰਬਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੋ ਹਰੜ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਤਨੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਿਆ ਪਿਆਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਆਰੋ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੋ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
कि वाकई जी कि प्यारो राख ते असीं घरां दे विच भी है ना? नहीं प्यारो, उस थां दे उत्ते साधुआं दी बंदगी बोलदी है, उन्हां महापुरखां दा कमाई बोलदी है, उन्हां दा कीता होया जप ते तप बोलदा है। धन गुरु हरराय साहिब महाराज जी दे वल प्यारो ये साखियां माता किशन कौर जी बाला प्रीतम जी नूं सुणांदियां पईयां हन ते उन्हां दा जिहड़ा प्रभाव है ना सतगुर दे उत्ते प्यारो पैंदा पिया है बाला प्रीतम जी उपर। समा आंदा है औरंगजेब हिंदुस्तान दे प्यारो तख्त दे उत्ते चारे भरावां नूं मार के ते नाल ही अपने पिता नूं कैद दे विच करके प्यारो तख्त दे उत्ते बैठिया है। ते तख्त दे उत्ते जिस वक्त बैठा है ना ते उस समय धीर मलिए ने जाके आख दिता कि गुरु नानक जी का जिहड़ा घर है ना सतवीं जोत गुरु हरराय साहिब महाराज जी ने मदद की है दारा दी। कहन लगे भाई इस करके जानदा सी धीरमल कि जदों जिस ने भी मदद की है किसी भी उस दे भरा दी ते औरंगजेब ने उन्होंने जिंदा छड़िया नहीं। कहंदे बुलाया धीरमल दे आखे लग के सुनेहा भेज दिता धन गुरु हरराय साहिब महाराज जी दे कोल। कहन लगे भाई दरबार दे विच आके बुलाया है तुहानू किस वास्ते? कहन लगे बादशाह मिलना चाहता है। कहंदे प्यारो विचारां होंदियां हन गुरु हरराय साहिब महाराज जी दे कोल अनेकां गुरसिख बैठे हन ते आए बाबा राम राय जी ते पुछना कीता पिता जी होया की? कहन लगे पुत्र दिल्ली दरबार दे विचों सदा आया है ते मुखी सिखां ने आख दिता कि जाना जरूर पवेगा। कहंदे प्यारो जितने भी सिख हन सारियां दी जुबान दे इत्ते इक्को ही नाम आंदा है कि धन गुरु हरराय पातशाह जी आप जी ना जावो ते अपनी थां ते वड्डे सुपुत्र नूं भेज देवो। भेजदे हन प्यारो बाबा राम राय जी नूं ते आखदे हन जान लग्गिया बेटा राम राय ध्यान रखना बादशाह दे सामने कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी जिस दे नाल गुरु नानक दे सिद्धांतां नूं गुरु नानक दी विचारधारा नूं कोई ठेस पहुंचे। दूसरी गल जो बादशाह कहेगा वो तुसीं कर सकते हो, गुरु नानक तेरी रसना दे उत्ते विराजमान होवेगा। प्यारो इतना वड्डा वर ते बख्शिश दे के बाबा राम राय जी नूं भेजिया जांदा है उस थां दे उत्ते औरंगजेब बादशाह दे दरबार दे अंदर। ते इतिहासकार लिखते हैं कि बाबा राम राय जी ने प्यारो जिहड़ियां 72 करामातां हन औरंगजेब नूं दिखाणियां कीतियां हन। पर जिस वक्त गल आंदी है प्यारो औरंगजेब दे दरबार दे विच जिहड़े मुलाने हन ते जिस समय वो गल ये आख देंदे कि महाराज इन्हां दे ग्रंथ दे विच पावन गुरबाणी दे विच जिस गुरु नानक दी कलाम दे विच इन्हां दा एक बचन आंदा है मिट्टी मुसलमान की पेड़ है भई घुमियार। ते अगों प्यारो हुण इस थां दे उत्ते ना बाबा राम राय जी दा सिदक डोलदा है। क्यों प्यारो दुनियावी बादशाह है ते कौन नहीं चाहता प्यारो मेरी बादशाह दे नाल बनी रवे। आपां ही देख लईए ना कि कौन नहीं चाहता कि मेरी प्यारो किसी MLA दे नाल किसी MP दे नाल किसी मिनिस्टर दे नाल मेरा उठना बैठना होवे। ते मान कौन देंदा पिया है उस वक्त दा प्यारो बादशाह औरंगजेब। ते उसनूं प्रसन्न करन वास्ते प्यारो शब्द आख दिता महाराज नहीं उस थां दे मिट्टे मिट्टी मुसलमान नहीं मिट्टी बेईमान लिखिया है। हुण प्यारो मुसलमान का जिस वक्त आप अर्थ करिए की है कि सब तो उच्चा ते जिस वक्त शब्द वरत्या मिट्टी बेईमान ते औरंगजेब होरी ते सारे प्रसन्न हो गए। पर जिस समय गुरु हरराय साहिब महाराज जी नूं पता लग्या है ना ते प्यारो उन्होंने उस वक्त आख दिता कि राम राय तू गुरु नानक दी विचारधारा नूं ठेस पहुंचाई है ते अज तो बाद तू मेरे मत्थे नहीं लगना। कहंदे प्यारो चले जाते हैं बाबा राम राय नूं जिस वक्त पता लगता है ना ते पछतांदे भी बड़ा हन। कहन लगे मैं ते अपने वालों इहो गल आखी सी ना कि जिस वक्त कि बादशाह दे नाल मेरी बनी रवे ते मैं कोशिश करदा पिया सी बादशाह दे गुरु घर दी बनी रवे।
पर कह लगे जिस वक्त गुरु नानक के सिद्धांत नूं ठेस पहुंचाई बाबा राम राय जी ने, ते प्यारो बाबा राम राय जी नूं आख दिता कि तू साडे मूँह ना लग। ते प्यारो इस तो पहले एक घटना वापरती है जिस वक्त लाहौर तो संगत आती है। बैठे हैं लाहौर तो संगत आई, पुछते हैं धन गुरु हर राय साहब महाराज जी नूं कि महाराज गुरता आप जी तो बाद ये तो गल पक्की है ना कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो बाद भाई गुरदास जी ने यह बार लिखी सी, चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। महाराज दसो तो सही कि आप जी तो बाद गुरता गद्दी ते कौन बैठेगा। सतगुरु जी प्यारो चुप कर जाते हैं, नहीं कहते फिर सिख कला आंदा है। महाराज दसो तो सही, मैं गुप्त रखांगा। तो कहते सतगुरु एक प्यारो खंदूई देंदे हन सोई कि दोवें साहिबजादे बाणी पढ़ते पे हैं, तो जाके जिथे बाणी पढ़ते पे हैं ना उत्थे दे पीड़ा जिहड़ा है ना उसनूं खुबाउणा, जाके जिथे सूई खुब जाएगी ना तो समझ लेना कि गुरता गद्दी का वारिस वो होवेगा। हुण प्यारो जांदा है ये सिख, तो जिथे बाबा धीरमल जी बैठ के पाठ करते पे हैं ना प्यारो उस थान दे उस पीड़े नूं जाके सूई खुबाउंदा है तो सूई खुबदी नहीं, तो समझ जाता है। फिर प्यारो छोटे रूप जिथे बाला प्रीतम जी बैठे हैं, जाके जिस वक्त सोई जिस वक्त जाता है बड़ी मिठी आवाज़ के नाल प्यारो बाणी का पाठ करते पे हैं। बाणी के नाल शब्द जिहड़ा है प्यारो असर करता है, इस सिख की जिहड़ी सुरत है ना वो जुड़ती है। तो प्यारो थोड़ी देर तक भुल जाता है कि मैं करन वास्ते की आया वां। कहते जिस वक्त सूई खुबाउंदा है ना तो प्यारो वो जिहड़ी पीढ़ी है इस तरह है लकड़ की जिस तरह मोम बन गई। कहते प्यारो जिस वक्त खुबदा है तो खुब जाती है, तो मन दे विच प्यारो नमस्कार करके उस थां दे उत्ते आ जाता है वापस। बैठते हैं प्यारो बाला प्रीतम जी गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे हैं। तो हुण संगत दे विच प्यारो तोखला पैठ जाता है किस गल दा कि एक छोटी जी उम्र दे विच जिन्हां दी उम्र केवल 5.5 साल दी है कि वो गुरु नानक साहब महाराज जी की गद्दी नूं संभाल लवेगा। फिर प्यारो इस थां दे उत्ते शरीर नूं मानता नहीं। इस संसार दे विच प्यारो कोई आखे मैं वड्डा वां, कहण लगे प्यारो इस थां दे उत्ते उस नूं वडियाई नहीं मिलदी। कहते जिस दे अंदर प्यारो गुण होवन ना इस थां दे उत्ते वडियाई शोभा उस नूं मिलती है। इस घर दे विच प्यारो कोई उम्र का तकाजा नहीं। कहते ये वो घर है जिथे प्यारो 60 साल तो बाद बाबा अमरदास जी आते हैं, तो जिस वक्त आख देंदे हैं कि लोग भी हुण आपां 60 साल दे हो गए, हुण आपां काम नहीं करना, घर दे विच बैठ के आराम करांगे। प्यारो वो 62 साल का बाबा अमरदास जी आके गुरु घर दे विच सेवा करते हैं। तो 12 साल की प्यारो करड़ी घालना तो बाद धन गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत जिहड़ी है ना धन गुरु अंगद पातशाह जी बाबा अमरदास दे विच टिका देंदे हैं। प्यारो ये तो वो घर है ना कि जिस थां दे उत्ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का जिस वक्त इतिहास पढ़ते हैं तो जानते हैं धन गुरु नानक साहब महाराज जी रमदास की धरती के उत्ते ते प्यारो एक 9 साल का बच्चा आके सेवा करता है। तो सेवा करता है, सतगुर प्रसन्न होते हैं, कह लगे भाई तू संगत विच क्यों आंदा है, हले तो तेरी खेडण की उम्र है। कह लगा पातशाह 2 इस थां दे उत्ते प्यारो इतिहासकार गल्लां लिखते हैं। एक आखते हैं कि मां मेरी ना अग बालती पई सी। कह लगे फिर की होया, कह लगे जिस वक्त मेरी मां ने अग बालन वास्ते मैनू क्या ना तो महाराज मैं वड्डियां लकड़ां नूं अग बालन लगा सी ते मेरी मां आखदी है पुत्र वड्डियां नूं नहीं पहले छोटियां नूं ला। प्यारो चोट लग गई हिरदे नूं कि पहले छोटियां नूं ते बाद दे विचों वड्डियां नूं। ते कहन लगा धन गुरु नानक पातशाह इस करके मैनू उस थां दे उत्ते एहसास होया कि जिहड़ी ये मौत राणी है ना ये किसी की उम्र नहीं देखती। उम्र कितनी है प्यारो, केवल 9 साल की, पर गल्लां सतगुरु जी उत्थे आख देते हैं कि प्यारे इन्नी गल ते वड्डियां वडेरियां नूं नहीं समझ चाहती, पर प्यारे नाम ते तेरा नाम की है। कहन लगे महाराज नाम मेरा बूढ़ा है। कहन लगे भाई है ते बच्चा पर गल्लां किहदियां करदा है, बुढ़ियां वर्गियां करदा है।
ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੋ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਚੰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀਆਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਪਲੇ ਖਾਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਪਿਆਰੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਸਨ ਖੱਤਰੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਤੁਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਆਇਆ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਘੱਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੋਂ ਭਾਗ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਕੋਈ ਲੱਖ 5 10 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਈਏ ਹੋਵਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਾਓ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੋ ਖਾਲੀ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਚ ਪਿਆਰੋ ਖਾਲੀ ਰੁਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਘਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛੀਏ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਆਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਦਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿਆਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰੂ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੰਨ ਚੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਵੀ ਇਤਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਭੌਰੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਇਤਨੇ ਭਵਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ
किस वास्ते काम की है प्यारो चोरी का। कहने लगे हुण संगत बहुत ज़्यादा है तो तुरिया जाता है, किस वास्ते कि लोगों का इकट्ठ बड़ा है तो जे मैनू इस थां तो समान जिहड़ा है ना वो चंगा मिल जाएगा। कहंदे प्यारो हुण नाल तुरिया जाता है, किरतपुर तो चल के प्यारो अंबाले तक आ जाता है तो कहने लगे हुण प्यारो इसनूं मौका नहीं मिलता, पछतांदा भी बड़ा है भी मैं इतनी दूर चल के आ गया वां पर हथ दे विच भी कुछ नहीं लग्या। कहंदे प्यारो पर फिर भी आस है भी संगत जिहड़ी है ना वधदी जाती है तो अगर मैं माल इत्थों दी मैनूं मिल गया तो चोखा जिहड़ा मेरा है ना वो घर भर जाएगा। तो प्यारो किसी ने सीखना होवे ना तो एक चोर तो भी सीख लैंदा है। कहंदे महाराज चोर तो किसी ने सवाल किया, महाराज चोर तो की सीखिया जा सकता है। कहंदे प्यारो एक साधु है चोर दे घर ठहरिया। कह लगे कित्थे चलिया है? कह लगा महाराज चोरी करने वास्ते। सच्चा सी। कह लगे कित्थे चल आ गया प्यारो वापस? कह लगे भाई कुछ मिलिया कि ना? कह लगा नहीं कुछ मिलिया। दूजा दिन फिर चलिया, कहते दूजी रात फिर हुई। कह लगे कित्थे चलिया है? कह लगा महाराज चोरी करने वास्ते। कह लगे भलिया लोका कल तो तेरे हाथ कुछ नहीं लग्या। कह लगा महाराज फिर की हो गया? कहते प्यारो 2-3 रातां बीतिया हैं, सवेरे खाली आ जा रहे तो महात्मा भी प्यारो उस थां ते बैठा है। तो फिर पूछया भाई की गल तेरे कुछ फिर नहीं मिलिया तू फिर चलिया है? कह लगा महाराज मैं जानता वा की। कहते जिस दिन मेरा दाह लग गया ना, जिस दिन मैनू मौका मिल गया, कह लगा महाराज उस वक्त मैं 6 महीने बैठ के खावांगा। कहते प्यारो उस साधु ने की किया, उस चोर दे पैर पै गया। कह लगा भाई तू मेरे पैर क्यों पैना है? कह लगा भाई मैनू अज जीवन की सिख तू ओ दे चलिया है, शायद मैं कितों हासिल ही ना की। हुण कोई पुछण वाला हो भी चोर तो की सिखिया? कह लगे मेरे मालिक जी मैं अपने तप होने का, अपनी सेवा करने का, अपनी बाड़ी पढ़न का दावा करता पिया सी कि मैं इतने साल सेवा की, मैं इतने साल तपस्या करता रहा, मैं इतना पाठ करता रहा, पर कह लगे मैनू तो यह पता मैं तो केवल अपनी मेहनत का मुल मंगता पाया। पर कह लगे जिस वक्त चोर को देखा ना, कह लगे चोर नूं पता है मैं फड़िया जावांगा, मैनू कुट पवेगी, मार पवेगी। पर कह लगे चोर ने फिर भी अपना कर्म नहीं छड़ता पिया, वो फिर भी जाता पिया है। कह लगे तेरे कोल भाई मैनू ये सिक्ख्या मिल गई कि प्यारे अगर एक तेरे तो मैं कुछ सीखना है तो प्यारो वो साधु सीख के ये चला गया भाई जिस वक्त एक चोर है वो अपना नेम नहीं छड़ता पिया तो कह लगे भलिया तू साधु उस परमेश्वर का नाम जपन वाला जिसनों दुनिया नमस्कारां करती पई है तो भलिया तैनूं उस घर दे विचों कुछ नहीं मिलिया तो तू थिड़क चलिया सी। कहंदे प्यारो चोर के चरणों के विच सिजदा कीती ते प्यारो ये जसवंत राय चला गया प्यारो उस थां दे उत्ते धन गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी पंजोखरे की धरती विखे पहुंचे हैं। बैठा होया है तो की देखता है कि गुरु केड़ा है। कहंदे जिस वक्त नज़र पई ना तो एक छोटी जी उम्र का बाल बैठा है तो मन दे विच आ गए कि मना कि ये इतना छोटा गुरु हो सकता है। तो कह लगे प्यारो हुण मन के अंदर ही गल्लां करदा पिया है, गुरु दे नाल नहीं। कहन लगा सोचता है मन के अंदर मैं तो सोचा है कि गुरु नानक की गद्दी के उत्ते बैठा है ना, तो सुनिया है कहन लगा मन दियां जानन वाला है। कह लगे इनू तो पता लग गया होगा ना संगत दे विच चोर आया है। कहंदे हुण प्यारो बैठा संगत दे विच है पर गल किस दे नाल करदा पिया है? गुरु दे नाल। सीधा हो गया प्यारो सतगुर दे नाल। पर आपां कई बारी प्यारो बैठे होइए इस थां दे उत्ते ते मन कित्थे है, क्योंकि इस थां दे उत्ते ते प्यारो मन की हाज़री है ना। कहंदे हुण गुरु दे नाल सीधा हो जाता है। कहन लगा जानदा होवेगा मेरे, पर कहन लगे हुण फायदा ते तां है ना, मैं तां मन्नांगा जिस वक्त गुरु जान जाए। कहन लगे हुण सतगुर जी प्यारो बैठे हैं तख्त के उत्ते ते हुण जिस वक्त गुरु दे नाल इसने कीती ना ते गुरु भी प्यारो फिर इस दे वल हो गया। पढ़ने हैं ना एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर। हुण प्यारो गुरु नाल गल्लां करदा पिया है। कहन लगे सतगुर जी ने प्यारो साखी भी छेड़ लेती भाई जिहड़ा चोर है ना, कहन लगे उस चोर दी हामा कोई भी नहीं भरदा। कहन लगा प्यारो हुण अंदरों कंबिया है। कहन लगा हुण गुरु ने पछाण ते लिता है। कहंदे प्यारो खड़ा हो गया ते सतगुरु दे कोल आंदा पिया है। कहंदे खोली खोली प्यारो कदम पटदा पिया है ना
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੋ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪਿਆਰੋ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ, ਤਰਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਬਾਸਨਾ ਭਰਿਆਰੇ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰੋ ਚੋਟ ਬੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੋ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੈ। 2200 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪਿਆਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੱਜੂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਜਿਤਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਸਾਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰੋ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਜਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਰੀਝ ਪਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਰੋ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਸੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰੋ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੋ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀਓ ਵੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।